Viewers, welcome back in our program. जी राज साहब हुण असीं अपने दो जो दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे साडे कोल दोनों सैगमेंट से बहुत सारे मैसेज ने असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाज सिंह जी सानू लिखते हैं Brahmins should not think that this time Sikhs are going to cut the branches. We will take out the roots of inequality. कोई शक नहीं है असीं अंग्रेजी कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल जी और ऐतकी असीं ये जिहड़े 4000 साल के सर्वाइवर ने अपना झूठ परोसते ने वेचते ने इन्हां दीयां जड़ां कढ़ के ते इन्हां दे उस ओशन दे विच जिहड़ियां ने वो रोड़ देणियां ने और इहदे कोई शक नहीं है कि सरबत दे भले दी आइडियोलॉजी गुरु नानक साहब दी विचारधारा साउथ एशिया दे उत्ते एक नवीं होप लैके जिथे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे उस नूं लागू करेगी और इन्हां दा वर्ण आश्रम जात पाती सिस्टम नफरत इंसान दी इंसान दे विच वंड इस नूं जिहड़ा है टोटली असीं डिस्ट्रॉय करांगे जी बाज सिंह फिर दोबारा सवाल लिखते हैं वर्ल्ड इज with us just we need to stand up for freedom my request to all Sikhs and minorities to stand together जतिंदर सिंह सा लिखते हैं शेम इंडिया खालसा जिंदाबाद डॉक्टर साहब जी एंड नीलम कौर जी गुड कवरेज थैंक्स फिर बाज सिंह सा लिखते हैं कि थैंक्स डॉक्टर साहब फॉर अपोजिंग दीज क्रिमिनल्स जिमी सिंह ढिल्लो सा लिखते हैं कि डॉक्टर साहब एंड ऑल टीवी 84 टीम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी ग्रेट जॉब ऑल टीम टीवी 84 खालसा जिंदाबाद भी कहते हैं और 2020 भी कहते हैं जिमी सिंह जी जी सरबजीत सिंह विरदी साहब लिखते हैं कहते हैं कि उस हिंदू कुत्ते ने कहा कि 100 पागल हिंदू कुत्ते मिल के एक सिख शेर का शिकार करनगे जो वो हमेशा करते आए ने कोई शक नहीं इन्हां दी मॉब मैंटेलिटी है अदरवाइज तां ये कॉवर्ड्स ने सिरे दे जुत्तियां खांदे आए ने 1000 साल तो अगों भी इन्होंने जुत्तियां ही खाणियां ने जी रजिंदर सिंह दे 3 मैसेज ने लिखते हैं कि सारी बांदर कौम आ शाल मार के थल्ले शाल मार के टाणी ते फिर उन्होंने लिखा हिंदू तब दा बांदर खालसा जिंदाबाद 2020 लिखा उन्होंने हुण आपां दूसरे सैगमेंट ते जाने ओके ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ लिटरेरी जबान विद्वाना की जबान मनी जाती सी और 234 नंबर सवैया और भाई साहब ने जिमें उन्होंने स्टाइल है कि भी अल्टीमेटली दुनिया दे विच इन्नियां टैंपटेशनस ने इन्नियां चीज़ां खिच पाउण वालियां ने जिहड़ा साडे मन की एकाग्रता नूं काम दे विच धंधियां दे विच और उस जिहड़ी दुनिया माया की खेड है वो फसा लैंदियां ने और जिहड़ा असली गल है उस वाल साडा ध्यान नहीं जाता उस दे उत्ते साडा मन एकाग्र नहीं हुंदा भाई साहब फरमांदे ने जैसे मन लागत है लेखक को लेखै बिखै हर जस लिखत ना तैसो ठहरावे जैसे मन बनज व्यवहार के बिथार बिखै शब्द सुरत अवगाहन न पावे जैसे मन कनक ओ कामनी स्नेह बिखै साध संग तैसे नेहो पल न लगावे माया बंद तंद बिखै आवद बिहाए जाए गुर उपदेशहीन पाछै पछतावे सो भाई साहब ने लगभग 4-5 अलंकार इस्तेमाल किए ने दसन लई कि किवें किहड़ी चीज़ सानू इंपॉर्टेंट लगती है भाई साहब ने कहा जैसे मन लागत है लेखक को लेखै बिखै अकाउंटेंट कि जिहड़ा हिसाब किताब लिखण वाला है ਉਹਦਾ ध्यान किसी होर पासे नहीं लगता ਉਹਦਾ ध्यान जिहड़ा है वो हिसाब च हुंदा सुत्ते पे भी गिणतियां कर रहा हुंदा भी इन्ने जमा इन्ने घटाओ इन्ने साडे भी हुण टैक्स इत्थे जिन्हां ने भरना हुंदा है साल दे एंड च लभदे ने सस्ता किहड़ा आमदन किहड़ा लकाए अकाउंटेंट की स्टेटमेंट सो अकाउंटेंट भी जिहड़ा उन्होंने 4-4 महीने वेल ही नहीं हुंदी जाके महीने की अपॉइंटमेंट दिंदे ने ते लगे हुंदे ने बाहर लंबी लाइन लगी है
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਲੰਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਮਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕੋ ਲਿਖੈ ਵਿਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਤ ਨਾ ਤੈਸੋ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਛੱਡ ਜਰਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲਿਖੋ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਵਿਖੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਬਨਜ ਵਿਵਹਾਰ ਕੇ ਬਿਥਾਰ ਵਿਖੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਕਿਵੇਂ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਵਗਾਹਨ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣੇ ਚੁਗਣੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਕਨਕ ਉਹ ਕਾਮਨੀ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਕਨਕ, ਕਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮਨੀ ਵੂਮਨ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਕਨਕ ਉਹ ਕਾਮਨੀ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੌਲਤ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੈਸੇ ਨੇਹੋ ਪਲ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਹ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਧੰਦ ਵਿਖੇ ਅਵਧ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਹੀਨ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀਆਂ, ਬਾਬੂ ਦੀਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ, ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਧੰਦ ਵਿਖਿਆ ਅਵਧ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਹੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਇਸਤਰੀ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਫਰਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਢਿਮਕਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਂਗੇ ਆਏ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਅੰਗੂਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।